ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு வந்து சடனா எனக்கு வந்திருக்கு கிளாஸ், அதனால இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் சந்திச்சது. இப்ப 4வது அத்தியாயம் நம்ம தொடங்கி பார்க்கலாம். 3வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்ப வந்து 4வது தலைப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னத அறிவு. 42 ஸ்லோகங்கள் இதுல இருக்கு. இதுவும் வந்து இன்னைக்கு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு 12-15 ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கலாம். இது வந்து பகவான் வாச்சல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. சரிங்களா? ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजऋषियो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्ट परन्तप। स एवायं मया देद्य योग प्रोक्त्य पुरातनः भक्तोऽसि मे सकाच्चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विना जीर्यां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधो मन्मया
मुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं भजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमभिमां वित्तय कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबक्तये एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्. அதாவது பகவான் வாச்சல தொடங்குது. இதனுடைய தொடர்பு என்ன அப்படின்னா முந்தைய ஸ்லோகத்துக்கு முந்தைய அத்தியாயத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முந்தைய அத்தியாயம் வந்து நம்மளுக்கு கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தார். இப்ப வந்து மனதாலும் புலனாலும் பாதிப்படையாத திவ்ய நிலையை ஆன்மா எப்போது அடைய முடியும் அப்படின்னா புத்தி ஸ்திரப்பட்டு பக்குவப்பட்டு பக்தி யோகம் செய்யும் போது அப்படின்னு சொன்னார். அப்ப இந்த பக்தி செய்வதற்கான உன்னத அறிவு வேண்டும். அதை வந்து விவரமாக சொல்ல போறார். அதான் ஸ்ரீ பகவான் வாசல்ல தான் தொடங்குது. அழிவற்ற இந்த யோகத்தை, யோக விஞ்ஞானத்தை இது வந்து விவஸ்வான் சூரிய தேவனுக்கு நான் முதலில் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றார். இதை வந்து இதனுடைய ஒரு ஹிஸ்டரி அந்த மாதிரி இந்த பிரம்ம ஞானத்துக்கே உள்ள ஹிஸ்டரிய சொல்றார். இது எப்படி வந்துச்சு, யாருக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன் அப்படின்னு. இதுல வந்து ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம்னு இது வந்து அந்த குரு பரம்பரையில எப்படி வந்தது, எப்படி வந்து இது அப்படியே எழுதி வச்சு யார் வேணா எப்ப வேணா படிக்கிறதுன்னு இல்லை. இது வந்து இந்த அப்படியே பத்திரமா ஒரு குருவானவர் எடுத்து இன்னொரு சிஷ்யத்தை எடுத்து சொல்வாருங்கிற மாதிரி அப்படி கைமாறி வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக சொல்லக்கூடியது. சொல்றார் விவஸ்வான் சூரிய தேவன் அவனுக்கு சொன்னேன், மனித குல தந்தை. அப்ப இக்ஷ்வாக்கு அவனுடைய மகன் ரகுவம்ச முன்னோடி, அந்த இக்ஷ்வாக்கு ரகுவம்சத்தினோட தலைவன், அவனுக்கு நான் சொன்னேன். இந்த உன்னத விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக அடுத்த சீடர்னு அந்த குரு பரம்பரை மூலமாக புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. காலப்போக்கில் சங்கிலி தொடர் விட்டு போனது, மறைந்து விட்டது. அதனால அதுவே இல்லை போல தோன்றுகிறது. அதனால் நான் இப்போ உனக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது மன்னர்களும் அறிவது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இதுல நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்க. இது வந்து ஆன்மீகவாதிகள் மட்டும்தான் அறியணும் அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம எல்லாம் பாக்குறோம். ஆனால் மன்னர்களும் அறிந்திருக்க வேண்டும் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை. அதனாலதான் நம்ம ஒவ்வொரு ஆட்சி மன்னர்களையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குலகுரு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார். இவங்களுக்கு வந்து கிருபாச்சாரியர் இந்த குரு வம்சத்துக்கு இருந்தார் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ராயல் ஃபேமிலி என்ன சொல்றது அரச பரம்பரைக்குமே ஒரு குரு இருப்பார். அது அனைத்து மன்னர்களுமே இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருந்திருக்கு. இதுல வந்து மன்னர்கள் வந்து அறிந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லணுமா? இது என்ன ஆகும் அப்படி மன்னர்கள் அறிவது ஏன் முக்கியமாகிறதுனா அவங்கவுங்க சாய்ஸ்ல போய் கத்துக்கிட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு இல்லாம அந்த சட்டமாகவே இருக்கும் பொழுது அனைவரும் கடைபிடிப்பதற்கு இது ஒரு பொது
மறையாகவே இருந்துரும். பொது கட்டுப்பாடாகவே இருக்கும் ஆன்மீக விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுனால அந்த காலத்துல அப்படி இருந்திருக்கு. இதுல வந்து சொந்த விளக்கங்கள் அதெல்லாம் இல்ல, குருமார்கள் சொல்லுவதுதான். அப்புறம் வந்து பிரபுபாதர் பொருளுரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இதனை வந்து இப்படியாக ரொம்ப பாதுகாப்பாக ஒருவர் பின் ஒருவராக வந்திருக்கு. இதை வந்து எனக்கு தான் புரியும், அதாவது லாங்குவேஜ் புரியுங்கிறதுனால எனக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைச்சு பல பல விளக்கங்கள் வெவ்வேறு விதமாக சொல்லப்பட்ட விளக்கங்களை பார்க்க கூடாது. இது வந்து உள்ளபடி சொல்லப்பட்ட விளக்கங்கள் குருமார்கள் கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர்கள் வந்து எப்படி உள்ளபடி சொல்வார்கள் அப்படின்னா, உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் பக்தர்களுக்கு உள்ளபடி சொல்ல முடியும். வேறு ஒரு நோக்கத்தோடு பகவத்கீதையை பார்த்தால் இதனால் என்ன பலன் அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தான் கஷ்டம். அது தவறான வழிக்கு வேறு வழிக்கு போகும். ஆனா பக்தியை நோக்கமாக கொண்டு இதை பார்க்கும் பொழுது இதுல வந்து ஒரு வேறு பாதையை எடுப்பதற்கு வழி இருக்காது. அந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் வந்து பரமனுடனான உறவை புரிந்து கொள்வது, பக்தனும் நண்பனுமாக நீ புரிந்து கொள்வாய் அந்த பரம ரகசியத்தை. அதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு தொடங்கி தொடங்குறார். இது வந்து 4வது அத்தியாயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இதுலதான் வந்து சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுற 7, 8, 9, 10 இல்ல 8, 9, 10, 11 ஸ்லோகங்கள் இருக்குதுல, அதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இதை வந்து நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டவன், அதனால நீ வந்து இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும், அதனால் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற. அர்ஜுன உவாச் என்னன்னு சொல்றான், அர்ஜுனன் வந்து எப்பவுமே சரியான கேள்விகள் மட்டும் கேள்விதான் கேட்க தெரியும் அப்படின்னு நம்ம காமெடியா கூட சொல்றோம் இல்லையா, அது போல கரெக்டா பிடிப்பான் பாயிண்ட் அர்ஜுனன். இதுல கேக்குறார், விவஸ்வான் சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிற்பால் தங்களை விட பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவராச்சே. அப்ப அவருக்கு இவ்விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது, அது எப்படி கரெக்டா, அது எப்படி சொல்றீங்க, புரியலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதுக்குதான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், பகவான் உவாச்ச சொல்றார், பகுனிமே வியதீதானி அப்படின்னு. அதாவது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் வந்து என்ன சொல்றார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும், ஆனால் எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. இதுதான் எனக்கும் உனக்கும் உள்ள வேறுபாடு, இதுதான் ஆன்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அதாவது பின்னாடியும் வரும், அதாவது இந்த க்ஷேத்ரஜன் அப்படின்னு வரும். க்ஷேத்ரஜ அப்படின்னா, க்ஷேத்திரம்னா இடம், அந்த இடம்தான் நம்முடைய உடல். அந்த அஞ்ஞ அப்படிங்கிறது வந்து அறிந்தவர்கள். க்ஷேத்திரத்தை அறிந்தவர்கள் யாரு அப்படின்னா இருவர். யாரு? ஆன்மா, பரமாத்மா. ஆன்மா வந்து இந்த க்ஷேத்திரத்தை மட்டும்தான் அறிவான். நாம எந்த க்ஷேத்திரத்துல இருக்கோமோ அதுதான் அறிவோம். எந்த இடத்தில் எந்த உடலுக்குள் இருக்கிறோமோ அந்த உடலை பற்றி மட்டும்தான் அறிவோம். அதாவது எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இடம் வலிக்குது அப்படின்னா எனக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா அது அடுத்தவருக்கு எங்கேயோ வேற ஒரு இங்க எங்கேயோ வலிக்குதுன்னா அது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியாது. நமக்கு இந்த உடலை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் இன்னொரு க்ஷேத்திரஜ்ஞர் இருக்கார், க்ஷேத்திரத்தை உணர்ந்து இன்னொருவர், அவர் தான் வந்து பரமாத்மா. அவருக்கு எல்லா உடல்களை பற்றி தெரியும், ஏனால் அவர் எல்லா உடல்களையும் இருக்கிறார். அது போல அவர் வந்து எல்லாத்தையும் மட்டும் அறிவதில்ல, இன்று நேற்று நாளை, அதாவது நேற்று இன்று நாளை மூன்றையுமே அறிந்தவர், முக்காலமும் உணர்ந்தவர். அதுக்கு முன்னாடியும் எனக்கு தெரியும், உனக்கும் எல்லாமே தெரியும், இப்ப நடக்கிறது உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும், ஆனால் உனக்கு இப்ப நடக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும், எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததும் தெரியும், இனிமேல் வரப்போறதும் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க சொல்றாரு. அதாவது எனக்கு முன்னாடியே அவர் இருந்திருந்தாலும் நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்திருக்கோம், ஆனால் பிறவிகள் கடந்து கடந்து வரும்பொழுது உனக்கு வந்து ஞாபகம் எந்த பிறவியில் நீ இருக்கிறாயோ அந்த பிறவி மட்டும்தான் உனக்கு தெரியும். ஆனா எனக்கு எந்தெந்த பிறவிகளை கடந்து வந்தேனோ எல்லாமே எனக்கு தெரியும், என்னால் நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ நம்ம மெமரி அது இது நம்ம இதுக்கு விளக்கமே தேவையில்லை.
நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி எவ்வளவு ஹீனமானதுன்னு நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா? எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது? எவ்வளோ நம்ம வந்து குறிப்பெடுத்துக்கிறது எல்லாம் எதுக்காக? ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. ஒரு தடவை சொன்னா ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. ஒருத்தர் வந்து நேத்துதான் வந்து சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க, அது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. இப்போ ஒருத்தவங்க வீட்டுல வந்து குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க, அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆண் குழந்தைன்னு, நம்ம அதை சரியா கேட்டிருக்க மாட்டோம், கேட்டிருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. அப்புறம் அவங்க ஏதோ ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னாங்க, ஆனா பண்ணான்னு தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதை வந்து நம்ம நாளும் பொழுதும் பார்த்துட்டேதான் இருக்கோம். நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி எவ்வளவு பலகீனமா இருக்கு அப்படின்னு. அது போல, ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை. எனக்கு வந்து பிறவிகளை தாண்டியும் நினைவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்ததுதான் அஜோபிசன் அவ்யயாத்மா. அதாவது நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உறவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். நான் வந்து அங்கேயும் அந்த இது அவர் விவஸ்வான் வாழ்ந்த காலத்திலும் நான் வந்து சொல்லி இருக்கிறேன், உனக்கு நான் இப்ப இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியுது, ஆனால் அப்போதும் நான் இருந்திருக்கிறேன், நான் யுகந்தோறும் பிறக்கத்தான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு வந்து பிறப்பற்றவன் தான் நான், ஆனால் நான் பிறப்பேன் அப்படின்னு. எனக்கு பிறப்புன்னு இல்ல, ஆனால் நான் பிறப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன். நான் தோன்றுவேன் அப்படித்தான். இதுக்குதான், இதுக்கு அடுத்ததுல என்ன, யதா யதாஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத. எப்ப தோன்றுவேன்? சரி, நான் தோன்றுகிறேன். இதுல வந்து ரொம்ப ஈஸியா அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். யதா யதாஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானமதஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யஹம் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, 3 விஷயங்களுக்காக அவர் தோன்றுகிறார். ஒன்று என்னன்னா, தர்மம் சீர்குலையும் பொழுது அது ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன்னு சொல்றார். தர்மம் எங்கெல்லாம் அழிந்து தர்மம் சீர்குலைந்து போகிறதோ அங்கெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். அப்புறம் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம். அந்த மாதிரி தர்மம் அழியக்கூடிய காலங்களில் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு இந்த நான் அவதரிக்கும் போது 3 காரணங்களுக்காக நான் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்றது. என்னன்னா, பக்தர்களை காக்க, சாதுக்களை காப்பேன், அவர்களுக்கு வந்து என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும் அவர்களுக்கு நான் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் ஒன்று. அடுத்தது துஷ்டர்களை அழிப்பேன். அடுத்தது அப்புறம் தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவேன். அதான் பரித்ராணாய சாதுனா, அவர்களை பரிபாலனம் பண்ணுவேன், சாதுக்களை ரட்சணம் பண்றது ஒன்று. அடுத்தது வந்து துஷ்டர்களை விநாசம் பண்ணுவேன். அடுத்தது சாதுக்களை ரட்சிப்பேன், துஷ்டர்களை விநாசம் பண்ணுவேன். மூன்றாவது, இது மட்டும் பண்ணிட்டா போதுமா? அவங்களுக்கு சஸ்டைனபிளா இருக்கணும்ல. எந்த சேஞ்சும் பண்ணுனா அவங்களை அழிச்சா அன்னைக்கோட முடிஞ்சு போயிடும். ஆனா இவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தா எப்ப பாரு அவர் பாதுகாப்பு கொடுத்து நின்றுட்டு இருக்க முடியாது. அவங்க தன்னாலையும் இண்டிவிஜுவலா இருக்க முடியணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? தர்ம சம்ஸ்தாபனம், அந்த தர்மத்தை சம்ஸ்தாபனம் பண்ணுவேன், எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த 3 காரணங்களுக்காகவும் நான் சம்பவாமி, சம்பவிக்கிறேன்னு சொல்றார். பிறக்கிறேன் இல்ல, நான் பிறப்பற்றவன், பிறப்பதில்லை நான். சம்பவாமி யுகே யுகே, யுகந்தோறும் நான் சம்பவிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். மேனிஃபெஸ்ட், ஐ ரிவீல் மைசெல்ஃப், ஷோ மைசெல்ஃப் அப்படிங்கிற மாதிரியா இருக்கும். சம்பவாமி யுகே யுகே, தோன்றுகிறேன் அப்படின்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம பகவத்கீதையில 10th 10வது அத்தியாயத்துல தானே சரம ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா? சரம ஸ்லோகங்களா? ஆமா, அதுலயும் இருக்கு. இதுலயும் வந்து சதுஸ்லோகியும் வந்து 4வது அத்தியாயத்துல இருக்கிற ஸ்லோகமும் அப்படிதான். சரம ஸ்லோகம், இது சதுர் ஸ்லோகம். சதுர்ஸ்லோகி. ஓகே. ஜன்ம கர்மச்சமே திவ்யம், எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இது என்னன்னா, என்னை உணர்ந்தவன், எனது தோற்றமும் எனது செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் வராத லோகம் அப்படிங்கிறது வந்து பிறவியற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய நித்தியமான லோகத்தை அடைவது. அப்ப
அப்படிப்பட்ட இடத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு ஒரு வாக்குமூலம் போல சொல்றார். அடுத்தது வந்து வீதராக பயக்ரோத, இதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அது வந்து வீத்தனா விடுபட்டு, எதுல இருந்து? ராகன பற்றுதல், பயம் பயம், குரோதம் கோபம், இவற்று மூன்றுல பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாக. அதாவது வீதராய பகக்ரோதோ மன்மயா மா முபாஸ்ருதா, அவங்க வந்து ஆசிரிதம் என்னை வந்து சரணடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? இந்த பற்றுதல் பயம் கோபம் இதிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் என்னில் வந்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் வந்து இவர்கள் இதுல இருந்து எப்படி விடுபட்டார்கள்னா என்னை பற்றிய அறிவால் தூய்மை அடைகிறார்கள். இந்த இதை வந்து எப்படி நாம் விலகுவது இதுல இருந்து அப்படின்னா, அதுல விலகினால்தான் இவரை பற்ற முடியுங்கிறது இல்ல. அது மட்டும் நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும். இதை வந்து பகவானை பற்ற பற்ற இது ஆட்டோமேட்டிக்கா போகுங்கிறது தான் நம்ம எல்லாரும் அறிய வேண்டியது. அதுதான் என்னிலிருந்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். என்னை பற்றிய அறிவு வர வர அவர்கள் தூய்மை அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஏ மதா மாம் பிரபத்யந்தே, இது வந்து என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். இதுவும் வந்து சில பேர் கேட்பாங்க, இது என்னது அப்படின்னு. இதுவும் ரொம்ப பிரித்தாவின் மகனை எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். அதாவது பகவானை நாடி பல்வேறு நிலையில் உள்ளவர்கள் பல்வேறு விதமாக பகவானை தேடுகிறார்கள். சொல்றாங்கல்ல, ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு தேவைக்காக என்னிடம் வருகின்றனர். நான் வந்து அவர்களை அப்படியாக அதற்கு தகுந்த பலன்களையும் அவர்களுக்கு தெரிகிறேன். எவ்வளவு தூரம் என்னை வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு என்னை நான் காட்டிக்கொள்ளுவேன் அப்படின்னுதான் சொல்றாரு. அதாவது நம்மளுடைய தேடுதல் எவ்வளவு இருக்கிறதோ, நேத்திக்கும் அதான் பார்த்தோம், டிசையர் இருக்கணும். நமக்கு ஆசை இருந்தால் அதை நிறைவேற்றுவார். அதற்கு வரைக்கும் அவர் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதே போலதான் இங்க பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் அவரது உருவமற்ற பிரம்மஜோதியாகவும் அணுத்துகள்கள் உட்பட எல்லாவற்றிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் ஓரளவுக்கு உணரப்படுகிறார். ஆனால் தனது தூய பக்தரால் மட்டுமே கிருஷ்ணர் முழுமையாக உணரப்படுகிறார். என்னை எப்படி உணர்கிறார்களோ நான் அந்த உணர்வை அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு போவேன் அப்படின்றாரு. என்னை வந்து எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிற பிரம்மனாக பார்த்தால் பிரம்மனாக இருந்து விட்டு போகிறேன், ஓகே. அப்புறம் பரமாத்மாவாக மனதில் இருக்கிறவனாக நினைத்தால் அதுவும் ஓகே. பக்தனாக நான் வந்து பரமபுருஷனாக இருக்கிறேன்னு என்னை பார்த்தால் அதுக்கும் நான் வந்து அவன் எனக்கு பிரியமானவன் ஆவான், க்ளோஸ் ஆவான். ஏன்னா என்ன, எனக்கு வந்து அங்கதான் பரிமாற்றத்திற்கு வாய்ப்பு இருக்கும். சரிங்களா? அதாவது ஒரு மனிதன் வியக்தித்துவம் இருக்கும் பொழுது, அந்த பர்சனல் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பொழுதுதான் நீ ஒரு உணர்வை காட்டும் பொழுது அங்கு ஒரு உணர்வு பரிமாற்றத்தை நாம் உணர முடியும். அதனால அந்த மாதிரி சொல்றாரு. அதனாலதான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம், ஒரு பல மகாராஜும் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஏன் வந்து என்னிடம் சரண ஏற்றாற் போல அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஏற்றாற் போல் அப்படின்னா, இப்ப ஒரு தாய்க்கே 4 குழந்தைகள் இருக்காங்க. 4 பேரும் இவங்க அம்மா வந்து ஒரு வீட்டுல ஒரு தின்பண்டம் பண்ணிருக்காங்க, எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது. அப்ப 4 குழந்தைகளும் விளையாடி விட்டு வராங்க. அம்மா வந்து ஹேய் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது 4 பேருக்கும் 4 தட்டுல வச்சு கொடுக்குறாங்க, சாப்பிடுறாங்க. அப்போ ஒரு குழந்தை மட்டும் அம்மா நீ சாப்பிட்டியா, எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்றான். மத்த குழந்தைங்க சாப்பிடல, அவங்க பாடு கேட்கல, அவங்க பாடு சாப்பிடுறாங்க. அப்ப இந்த குழந்தை மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தனி அன்பு வரதானே செய்யும். அம்மாக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஸ்லைட்டா கொஞ்சமாவது வரும்ல. என்னை கேட்டானே இந்த குழந்தைன்னு அந்த ஒரு உணர்வு தான் பக்தனுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஆனால் கொடுப்பது தாய் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி பிரிச்சுதான் கொடுத்தா. அது போல பகவான் பாகுபாடு இல்லை. இந்த நீ வந்து யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு கூட பகவானே கொடுக்கிறார். பகவான் இருக்காருன்னு ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கும் பகவான் கொடுக்கிறார்.
இது வந்து பகவானுக்கு நன்றியாக இருக்கணும் அப்படின்னே தெரியல. பகவான் ஒருத்தர் இருக்காருன்னே தெரியல. அதாவது ஆன்மா பரமாத்மா ஞானம் இல்ல, பிரம்மனாகவும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, பரமாத்மாவாகவும் அவர் இருக்கிறார்னு ஏற்றுக்கொள்ளல. எந்த உணர்வுமே இல்லாதவர்களுக்கும் அவர் செய்கிறார். எல்லாருக்குமே பாகுபாடு இல்லாமல் தான் கொடுக்கிறார். ஆனால் பகவான் கிட்ட திருப்பி கொடுக்கறாங்கல்ல சில பேர் அந்த அன்பை, அப்ப அவர் திருப்பி கொடுக்கிறார். அதுதான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அப்படின்றது. எனக்கு பிரியமானவன்னு சொல்லவே செய்யறாரே. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காங்சந்த கர்மணாம் சித்திம், அது வந்து பலம் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மை. இப்ப வந்து ஒவ்வொரு தேவதைகளை வந்து ஒவ்வொரு காரணத்திற்காக வழிபடுவதை நம்ம நிறையவே பாக்குறோம். அது இருக்கிறது. அது வந்து அவர்களுடைய சிறு சிறு, அதாவது பல காரணங்களுக்கெல்லாம் என்னிடம் வருகிறார்கள்னு முதல் சொன்னார். அடுத்து இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காக, ஸ்பெசிபிக் நீட்ஸ், அதுக்காக ஒரு தெய்வங்கள் இதை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போறவங்க இருக்காங்க. பட் ஆனா அவர்கள் மூலமாக அந்த பலன்கள் கிடைப்பதும் உண்மைதான், அதுவும் இருக்கிறது. அப்ப 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயிரும், மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் இந்த தேவர்கள் வழிபாட்டுக்கு முதல்ல கொஞ்சமா என்ன பிரபுபாதர் சொல்றார் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். அதாவது பக்தர்களாக இருக்கும் பொருட்டு அதாவது ஆழ்வார்களும் நிறைய சொல்றாங்க, நின்னையன்றி வேறு தெய்வம் இல்லை அப்படிங்கிறது. எப்படின்னா இது ஒரே சட்டம் தான். இப்ப கூட பகவத் தரிசனம் மேகசின், இதுல எவ்வளவு பேர் நீங்க படிக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல, அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களா? ரொம்ப நல்ல நல்ல ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் விஷயங்கள் அதுல வருது. அதோட ப்ரூஃப் ரீடிங் இப்ப ரீசெண்டா பண்ணேன். அது ரெகுலரா வரும் எனக்கு. இப்ப உள்ள அதுல வந்த கதை எனக்கு ஞாபகம் வருது. அதாவது உடல் உறுப்புகள், அது வந்து கார்ட்டூன் கதையாக இந்த மாசத்துல இருக்கு. என்னன்னா உடல் உறுப்புகள்லாம் கண் தனி ஒரு கேரக்டராகவும் கார்ட்டூனா பண்ணிருக்காங்க. அப்ப சொல்லுது, நம்ம எல்லாருமே வந்து வயிற்றுக்காக பாடுபடுறோம். நான் வந்து எங்கு உணவு இருக்கிறதுன்னு பார்த்து வாங்குறதுக்கு போகும்போது நான் பாக்குறேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கை சொல்லுது, நான் வாங்குறேன். அதை எடுத்து எது நல்லா இருக்கு, அது கையாக்கான வேலைகள் எல்லாமே நான் செய்யறேன். கால் வந்து அதை வாங்குவதற்கு நான் நடந்து போறேன். இப்படி எல்லாம் நம்ம செய்யறோம். ஆனா அந்த உணவை நாமளா அனுபவிக்கிறோம், அந்த வயிறு தானே அனுபவிக்குது. வயிற்றுக்குள்ளதான் எல்லாமே போகுது. இதுக்கே நம்ம பண்ணணும், நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம ஒத்துழைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு ஒத்துழைக்காம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப அதனால என்ன நடக்குது, கையாலையும் ஒண்ணும் செய்ய முடியல, வாயும் ஒண்ணும் செய்யல, எல்லுமே செயலற்று இருக்காங்க. செயலற்று இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த வயிற்றை ப்ராசஸ் பண்ணி சத்து கிடைக்கணும்ல, எல்லாம் டல் ஆகுறாங்க. அப்படி ஒண்ணுத்துக்கும் எனர்ஜியே இல்ல, கண்ணு மங்குது, ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது, காது சரியா கேட்க மாட்டேங்குது, அடைக்குது, கை கால்ல எல்லாம் பலமே இல்ல, நடக்கவே முடியல. என்னது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. அப்பதான் வயிறு சொல்லுது, நீங்க வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே தரமாட்டேன்னு சொன்னீங்களே, இப்படி ஸ்ட்ரைக் பண்றதா போய்கிட்டீங்க. நீங்க எங்கிட்ட வந்து சாப்பாடு கரெக்டா கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப சத்து கொடுத்துருப்பேன், நல்லா இருந்திருப்பீங்க அப்படிங்கும் போதுதான் ரியலைஸ் பண்ணா, ஐயோ ஆமால அப்படின்னு. அப்பதான் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. ஆமா, நம்ம வந்து வயிற்றுக்கு கொடுத்தா வயிறு வந்து தானா வச்சுக்கல, அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்குது. சோ அந்த நமக்கு தேவையானதை நம்மளுக்கு கொடுத்துருது அப்படின்னு எல்லா உடல் உறுப்புகளும் அதை ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒழுங்கா வந்து இனிமே நான் உனக்கு வந்து ஒத்துழைக்கிறோம், இனிமே உனக்கு சோறுடுறதுல நாங்க கவலைப்படல அப்படின்னு சொல்றதாக ஒரு கதை வருது. இதுல என்ன அர்த்தம்னு உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பல தெய்வங்களை வந்து ஒவ்வொன்றுக்காகவும், இப்ப வந்து ஒரு படிப்பு நல்லா வரணும், படிப்பை வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கணும், ஒரு காலேஜ்ல சீட் கிடைக்கணும், குழந்தை பிறக்கணும், உடல் உபாதைகள் சரியாகணும், இப்படி பல தேவைகள் நம்மளுக்கு வந்துட்டுதான் இருக்கு.
அவற்றுக்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு தெய்வங்களை தனித்தனியாக சென்று வழிபடுவதை விட பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் அது வயிற்றுக்கு உணவளித்தது போல, வேருக்கு நீர் வார்த்தது போல. இப்ப வந்து இருக்கிற கிளைகள்ல போய் நீரை ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த கிளைக்கு ஏதாவது கிளை வந்து துளிர்த்துருமா? இல்ல, தண்ணிய வாங்கிக்குமே தவிர துளிர்க்காது. ஏன்னா அந்த கிளையில அந்த தண்ணிய உறிஞ்சுறதுக்கான வழி இல்ல, ஓட்டை இல்லாம இல்ல, இருக்கு. அந்த அந்த நீர் வந்து வெளியேறது அது மூலம் தான், பெர்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அது வழியாதான் நடக்குது. ஆனா அங்க அந்த ஓட்ட வழியா தண்ணி போகுதே, அதனால அங்க ஊத்துனா அது வழியா இருக்குமானா இல்ல. வேர் என்பது மட்டுமே நீரை ஈர்க்கக்கூடியது மரத்துக்கு. அது போல நாம என்னதான் உபகாரியங்கள் பண்ணாலும், பல்லு இல்லைன்னா சாப்பிட முடியுமானா பல்லு நல்லா கடிச்சு கொடுக்கலாம், ஆனா வயிறு தான் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி பல இடங்களுக்கும் அனுப்பணும், சக்தியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து வயிற்றுக்கு தான் இருக்கு. அது போல வயிற்றுக்கு உணவு விடுவது, வேருக்கு நீர் வார்ப்பது அப்படின்லாம் சொல்றது போல பகவானுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு நம்ம நம்ம பிரார்த்தனைகள் செய்தால் எல்லாருமே அதுல வந்து திருப்தி அடைவார்கள் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா மற்ற அனைத்து தேவதைகளுமே பகவானின் அங்கங்கள். அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு போற்றுதல் போகதான் செய்யும், வணக்கம் போகதான் செய்யும். அண்ட் நம்ம தேவைகளை வந்து இவருக்கு சொன்னா அதாவது மற்ற எல்லா தேவதைகளுமே நம்முடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு சித்தி கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா, நிறைவேறுகிறது அப்படின்னா, அது பகவானுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல், சாங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, he only sanctions அது, அவர்கிட்ட இருந்துதான் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அது போல நாம் பகவானையே வேண்டினால் அது நமக்கு எது சரி என்று பகவானுக்கு தெரியும், அப்ப அதை கண்டிப்பா கொடுப்பார். இது வந்து நம்ம தனித்தனியான சிறு 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 தெய்வங்கள் அனைத்திற்கும் தேவதைகளுக்கு சென்று வேண்டுவதே அவசியம் இல்லை. பகவானை வேண்டுதான் போதும். அதுதாங்க அந்த ஸ்லோகத்துல. ஆனால் என்ன சொல்வார் பகவான்னா, அந்த பக்தியையும் கொடுப்பது நான் தான். தேவதைகளுக்கு மேல இந்த டெமிகாட் வர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்ற அந்த எல்லா தேவதைகளுக்கும் மேல உங்களுக்கு பக்தி வருதுன்னா அதையும் நான் தடுப்பவன் இல்லை. அதுவும் ஒரு ஸ்டேஜ். நீங்க வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்க குணநிலைக்கு தகுந்தாற் போல அந்த பக்தி உங்களுக்கு வருகிறது அப்படின்னா, அந்த பக்திக்கும் அருளை நான் தருவேன்னு சொல்றேன். அது ஆனால் நம்முடைய புத்தி யோகம் அப்படின்றது பிரபுபாதர் சொல்றது அதுதான். அப்ப நம்ம இதை காணும் பொழுது யார் அல்டிமேட், யாரை வேண்டினால் நம்மளுக்கு வந்து பிறவாமை கிட்டும் அப்படின்றதெல்லாம் உணர தொடங்கினோம். நான் யார் வேறானவர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம உணர தொடங்கினால் யாரை வழிபட வேண்டும்ங்கிற தெளிவு நம்மளுக்கே வந்துடும். அதாவது விரைவில் பலன் கிடைக்கும், அவங்களுக்கு கிடைச்சா அப்படிங்கிறது உண்மை அப்படிங்கிறார். இந்த அடுத்தது வந்து சாத்துர்வர்ணியம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றார். மயா சிருஷ்டம், நான் தான் வந்து சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கேன் சாத்துர்வர்ணியத்தை. 4 வர்ணங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கேன். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றினுடைய செயல்களுக்கும் ஏற்ப குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல 4 விதமான வர்ணங்களை நான் ஏற்படுத்தியிருக்கேன். ஆனால் அதற்கு நான் ஆட்பட மாட்டேன். சோ 3 குணங்கள் என்ன? தமோ, ரஜஸ், சத்வம். இந்த குணம் அப்புறம் சத்துவம் பகவானுக்கு இல்லையானா அவர் சுத்த சத்துவம், அதற்கும் அப்பாற்பட்டவர். இந்த 3 குணங்களுக்கும் நான் வந்து படைத்தவன் நான் தான், ஆனால் அதனால் எனக்கு பாதிப்பு இல்லை, அதுக்கு நான் வந்து ஆட்பட மாட்டேன். இப்ப படைச்சிட்டு நான் வெளியில இருந்துதான் பார்ப்பேன், அதுல போய் நான் சுழன்றுட்டு நிக்க மாட்டேன். அதை இயக்குகிற ஒரு கம்பிதான் இதுவே, லிவர் தான் நான். ஆனா அதுக்குள்ள நான் போயிட்டேன்னா அப்புறம் எனக்கு வந்து மதிப்பு இருக்காது, அது எனக்கு இல்ல, அதுல நான் பாதிப்படைய மாட்டேன், அதை விட அப்பாற்பட்டவன் நான் அப்படிங்கறத சொல்ற. 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இவற்றுக்கு வந்து நான் பாதிப்படைய மாட்டேன். நீங்க வந்து ஆனா என்ன நினைச்சிடறோம் நம்ம, இவை 3 இதுதான் பகவானுக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.
அவர் வந்து முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், இவங்க வந்து முக்குணங்களுக்குள்ளே சுழன்று கொண்டிருப்பவர்கள். அதாவது எந்த ஒரு குணநிலையும் நிலையானதல்ல, மாறும், நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் மாறும். இப்ப வந்து காலை நேரமாக இருந்தால் சத்துவ குணத்துல இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக வெயில் நல்லா வர சமயத்துல உஷ்ணம் நிறைய இருக்குன்னா ரஜோ குணமா இருக்கும், அப்புறம் வந்து சாயங்கால நேரம் வர்றப்ப தமோ குணமா. இது எல்லாருக்குமே நடக்கும். நேரம் ஒருவரை, அப்புறம் நம்ம நேரம் மட்டுமல்ல, உணவு, நாம என்ன உணவு உட்கொள்கிறோம், எந்த வகையான உணவு, இதெல்லாம் வந்து இந்த குணங்கள் பற்றி, இந்த மூவகை குணங்கள் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலா நிறைய வருது. அந்த உணவு வந்து எப்படி நம்மளுடைய குணத்தை வந்து நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு அது போல இவற்றை நான் படைக்கிறேனே தவிர நான் அதற்கு ஆட்படுபவன் இல்லை, நான் அதற்கு அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்புறம் நாமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நாமே கர்ம பலே ஸ்பிருகா, அதாவது என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை, என்னை பற்றிய இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளா. இது எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல். அதாவது நான் எத்தனையோ செயல்கள் செய்கிறேன், என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவுமே இல்லை. அதாவது பாவ விளைவுகள் வந்து என்னை அடைவதே இல்லை. ஏனென்றால் முக்குணங்களுக்கு நான் அப்பாற்பட்டவன், எனக்குன்னு நான் எதுவும் யோசிக்கிறது இல்ல, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதே இல்லை. ஏன்னா அந்த அப்படித்தானே இருக்க சொல்றாரு. நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு பலன் வேண்டாம்னு நினைப்போமா சொல்லுங்க? இல்லவே இல்லை. கண்டிப்பா ஒரு ஒரு இடத்துல சீட்டு கட்டுறோம், பணம் கட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். எங்கேயுமே எந்த செயலுமே, இப்ப நம்ம சுத்தம் பண்ணிருக்கோம் வீட அப்படின்னா அதை பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்லணும்னு நினைப்போம், அதுக்கு ஒரு பலன் வேணும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் வேணும், அதெல்லாம் நம்ம ஊறி போயிட்டோம். அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த நாள் அந்த வேலை செய்யறதுக்கே மனசு இல்லைன்னுலாம் கூட இப்ப வருது. அந்த ரெகுலரா ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு தண்ணி கொண்டு கொடுக்குதுன்னா தேங்க்யூ ரொம்ப நல்லா பண்ண அப்படின்ற ஒரு பாராட்டு, அதை பார்க்கும்போது அது பெருமையா சிரிச்சுக்கும் அந்த குழந்தை, நான் பண்ணேன் அப்படின்னு. அது வந்து நம்மளுக்கு சின்னதுலயே இருக்கு. அடுத்தவர்கள் நம்மை வந்து சொல்ல வேண்டும், அந்த பலனை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். இது வந்து பாராட்டு பலன். அது மாத்திரம் இல்ல, இப்ப வந்து ஒரு தொழில்ல இருக்கோம், இல்ல வேற பல இது, இப்ப நம்ம நடைப்பயிற்சியே பண்றோம், அதனால உடல் குறையணும்னு நினைக்கிறோம்ல, எல்லாத்துக்கும் பலன் எதிர்பார்க்கிறோம். எனக்கு இந்த பலன் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லைங்கிற, அதனால எனக்கு பலன்ல பற்றே இல்லைங்கிறதுக்காக நான் காரியம் செய்யாம இருக்கேனா, ஆனா செய்யறேன். அதுதான் எனக்கு இந்த வினைகள்லாம் என்னை வந்து பாதிப்பதே கிடையாது. நான் செய்யாமல் இருந்தாலும் என்னை கேட்பதற்கு ஆளில்லை, ஆனால் நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, நான் என்னை உதாரணமாக வச்சு மத்தவங்க வந்து என்ன சொல்றது, கிருஷ்ணர் இப்படி இருந்தாரே நான் மட்டும் ஏன் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனால நான் கடமை தவறாமல் என்னுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்தேன் அவதாரமாக. இப்படியாக இந்த உண்மையை நான் வந்து இந்த குணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்றத வந்து, இந்த விளைவுகளால் நான் பாதிக்கப்படாதவன் என்பதை உணர்ந்தவன் அவனுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னா, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானை முழுமையாக உணர்ந்து பக்தி செய்பவன் அவனுக்கும் இந்த பாதிப்பு இருக்காது. அதுக்காக செயலை செய்யாம இருக்கலாமா அப்படின்னா இல்ல, நம்ம அந்த அளவு உணராதவர்கள் இன்னும். நமக்கு செயலின் பாதிப்பு உண்டு, செயல் செய்யாமல் இருந்தால் அதற்கான பாதிப்பு உண்டு, அதனால செயல்களை அவசியமாக செய்ய வேண்டும். அடுத்தது 15வது பார்த்தீங்கன்னா, முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உயர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர், உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். நீ வந்து உனக்கு மேல இருக்கிறவர்களை பாரு, அந்த மாதிரி சொல்றாரு. அப்படியாக லிபரேட்டட் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, யார் வந்து என்னை பின்பற்றியதால இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க, நீ அவர்களை பின்பற்றி நீ நடந்து கொள், அவர்களை பின்பற்றி உன் கடமையை செய் அப்படின்னு நிறைய சொல்லிட்டார் கடமைகள் பற்றி. அதாவது மற்றவருடைய வேலையை நீ முழுமையாக செய்தால் கூட பலன் இல்லை,
உன்னுடைய வேலையாக இருக்கணும். அதை நீ அறகுறையா செஞ்சா கூட பரவாயில்ல, செய்யின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது போல நீ கடமையை செய்யுங்கிறத எந்த இடத்துலயுமே விடல. எப்படி சொல்றாருன்னா கடமையை மட்டும் செய்யன்னு சொல்லல, அது எனக்கு அர்ப்பணமாக நினைத்து செய், பலனில் நோக்கு வைக்காத, நோக்காமல் என்னை நினைத்து செய் அப்படின்னு சொல்ற. அதான் 15வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு மிச்சத்தை நாளைக்கு பார்ப்போம். எப்படி ஒருவர் சிறந்தவராக இருந்தால் அவரை பார்க்கிற மற்றவர் அவரை பின்தொடர்ந்து செய்வாருங்கிறதுக்கு தான் இது உதாரணம். உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர், எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது நாமும் சரியா நடந்து கொண்டால் நம்ம பெரிய ஆத்மா அப்படிங்கிறது இல்ல, ஆனால் நம்மளை சுத்திகரித்து கொண்டே வந்தால், இப்ப நான் சொன்னா கேட்கல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறத விட நம்மை சுத்தம் பண்ணி கொண்டே வந்தால் நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த மாற்றங்களை பார்த்து மற்றவர்களும் பின்பற்ற தொடங்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம செய்ய வேண்டும். அதான் சூரிய தேவன் விவஸ்வானை போன்ற பகவானின் முந்தைய சீடர்களின் அடிச்சுவற்றை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுமாறு அர்ஜுனன் இங்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறான். முழுமுதற் கடவுள் தனது முந்தைய செயல்கள் மட்டுமின்றி இதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயலாற்றிய அனைவரை பற்றியும் அனைத்தையும் அறிவார். எனவே பல கோடி வருடங்களுக்கு முன் தன்னிடமிருந்து இக்கலையை கற்ற சூரிய தேவனை பின்பற்றுமாறு பரிந்துரைக்கிறார். அப்படியாக இருந்திருக்காங்க, அது போல நீயும் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற. அடுத்தது நீங்க இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க நேற்று ரத்த யாத்திரை பத்தி கேட்டிருந்தீங்க, அத பத்தி இப்ப யார் யாரு இந்த ரத்த யாத்திரை பார்த்திருக்கீங்க? நான் இன்னும் பார்த்தது இல்ல. போயிருக்கீங்களா பூரி ஜெகநாத்? இல்ல மாதாஜி, வருஷ வருஷம் இப்ப டிவில தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நானும் டிவில தான். எனக்கு இன்னும் அவர் கூப்பிட ரத்தத்துக்கு போல பூரி ஜெகநாத் போயிட்டு இருக்கிறேன் 2 முறை. இந்த நேரத்துல போனதில்லை. அதான் முன்னாடி போயிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். வெரி குட். ஓகே, அதாவது இப்ப என்ன ரத யாத்திரை பத்தி என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா, என்னோட அனுபவங்கள்னு சொந்தமா நான் இன்னும் போய் அனுபவிக்கல. அது உங்களோட நீங்க இத பத்தி சொல்லுங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ரத யாத்திரை பாக்குறதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வைக்குதான்னு நான் பாக்குறேன். அப்படி இருந்தா என்னுடைய அனுபவங்களை பகிர முடியும். இப்ப நான் அறிந்து கொண்டதை என்னோட மூத்த பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்டதை மட்டும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். அதாவது பகவான் 3 விதமான ரதங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3 கலர்ல இருக்குமா. 3 ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்ரா மூவருக்குமே பல்வேறு 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல ரதம் இருக்குமா. அந்த கோவிலை ஒட்டிய வீதியே 3 ரதங்களும் போகக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரியதாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இது ஸ்நான யாத்திரான்னு ஒரு நாள் பண்ணுவாங்க. அது வருடம் ஒரு முறைதான் அந்த ஸ்நானம் பகவானுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்நானம் கொடுக்கும் பொழுது அவருக்கு சிக்காயிடுறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜலதோஷம் பிடிச்சுக்குமா. அதனால அதுக்கப்புறம் கோவில் அவர் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருப்பார். அதனால அவரை உள்ள வச்சிருவாங்களாம். கதவு திறக்கிறது இல்ல, தர்ஷன் இருக்காதான். அது முடிஞ்சுதான் அவர் ரத யாத்திரைக்கு தொடர்ந்து வர்றார். அப்படிதானே மாதாஜி? அப்படிதான். ஆமா, அப்படிதான். அந்த 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 ஸ்நான யாத்திரா முடிஞ்சோடனே யாத்திரா போகுது அப்படின்னா இந்த ஜெகநாத் பூரி ஜெகநாத்ல இருந்து குண்டிச்சா மந்திருக்கு இது போறதா இந்த யாத்திரா. இங்க இருந்து அங்க பகவான கொண்டு போறாங்க.
இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இது மன்னன் அந்த ஜெகநாத பூரியில இருக்கிற மன்னர் வந்து அவ்வளவு தாழ்மையாக வந்து அந்த ரதத்துக்கு முன்னாடி கூட்டுவாராம். அது வந்து நம்ம இஸ்கான்லயும் ரொம்ப அது ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருக்கும். அதுக்கு அழகான ஒரு இது ப்ரூம் ஸ்டிக் வச்சிருப்பாங்க, அதை வச்சு கூட்டுறது. பகவான் போற இடம் சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த ஒரு கௌரவம் பார்க்காம வந்து தாழ்மையோட நம்மள நினைச்சு அங்க கூட்டுறது. அதாவது அந்த கூட்டி சுத்தம் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு பாருங்க, அதான் பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த குண்டிச்சா மந்திரையும் வந்து சுத்தம் பண்ணுவாங்க. அது பல மந்திர்ல வந்து இஸ்கான் மந்திர்ல அன்னைக்கு வந்து கிளீனிங் நடக்கும். இதுல வந்து நிறைய பேரு நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து அதுல பார்ட் எடுத்துக்குவாங்க. அதுக்கு வந்து போட்டியா இருக்கும். சில சமயம் வந்து நம்மளுக்கு கூட்டி தொடச்சு கிளீன் பண்றதுக்கு ஆள் வர்றது அரிதா இருக்கும், ஆள் கிடைக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த பர்டிகுலர் டே அந்த சுத்தம் பண்ற அந்த குண்டிச்சா மர்ஜனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். ஆமா, குண்டிச்சா கிளீன் பண்றதுனால சுத்தப்படுத்தினாங்க. முதல்ல சுத்தப்படுத்தினது சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த அன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சின்ன துணி அவங்கவுங்க டஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க வீட்டுல இருந்து. அதுல கொஞ்சமாவது எனக்கு இந்த இடம் நான் தான் சுத்தம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் பார்த்திருக்கேன் பல சூரத் இஸ்கான் மந்திர்லாம். அது போல நமக்கு சுத்தம் பண்ணவே கிடைக்காது. அவ்வளவு கூட்டமா அவ்வளோ ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஒருத்தர் எடுத்து சுத்தம் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல நமக்கு பாட்டு எடுக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். அதான் பக்தர்கள் கம்மியா இருக்கிற கோவில்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சேவை நிறைய கிடைக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் குழுவுற இடத்துல நம்மளுக்கு சேவையே கிடைக்கிறத அபூர்வமா இருக்கும். நம்ம லைன்ல நிக்கணும் சேவைக்கு. அந்த மாதிரி வந்து அப்படி மக்கள் வெள்ளமா சென்று அந்த முக்கியமா என்னமா பார்க்கிற சேவையை மட்டும் நம்ம கொடுக்கிறாரு, கண்ணுக்கு மட்டும் சேவை தர்றாரு. அதான் அதுக்கு வந்து சில பேரு சேவை இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாக்கியம். அது சேவை வந்து கிடைக்கிற இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா, அங்க சேவகர்கள் கம்மியா இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தருடைய லாஸ் ஒருத்தருக்கு கெயின்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அங்க இல்ல அவங்க ஆப்சென்ட் ஒருத்தவங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு கூட அப்படிதான் அந்த பிரபுவினுடைய ஆப்சன்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு உங்க கூட பேசுறதுக்கு. அவங்க வந்து அவர் என்னன்னா அவர் வந்து லாஸ் கிடையாது, அவருக்கு லாஸ் இல்ல அது. ஏன்னா அவர் வந்து ஜெகநாத ரத யாத்திரை இருக்கு, அந்த சேவை இருக்கிறதுனாலதான் எனக்கு கிளாஸுக்கு வர முடியல பிரபு நாளைக்கு. இல்ல மாதாஜி, நீங்க வந்து அந்த சேவையும் இல்ல, நம்ம சும்மா இருக்கிறோமே இன்னைக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு இதை கொடுத்து அததான் சொல்றேன். அதனால எனக்கு வந்து நான் சும்மா இருந்ததுக்கு எனக்கு ஒரு சேவை கொடுத்துட்டாரு. சோ பிரபு வந்து அந்த சேவை இருந்ததுனால இன்னைக்கு அந்த சேவை சரி நான் ஃப்ரீயா இருந்ததுனால ஓகே நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதான் ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கும்போது அது இன்னொருத்தருக்கு சேவையா வருது பாருங்க. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒண்ணு விதிச்சு வச்சு செய்ய வைக்கிறார். அந்த வாய்ப்பை நம்ம நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். எவ்வளவோ முயற்சி பண்றாரு, அவரை தான் நம்ம சிந்திக்கணும்னு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு. நம்ம அதை மீறியும் நாம் வந்து முரண்டு பிடிக்கிற குழந்தைகளாக நம்ம நிறைய சமயங்கள்ல டிவியேட் ஆகதான் ஆயிட்டு இருக்கு. அவருடைய கிருஷ்ணர் கால் கிட்ட வந்தா எதையாவது ஒண்ணு பார்த்து திரும்ப ஓடுது, திரும்ப கயிறு கட்டி இழுத்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வர வேண்டியது இருக்கு. ஆமா, ரொம்ப ரொம்ப அதனால மனத புலன்களை கட்டுப்படுத்த ரொம்பவே பாடுபட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்மள வச்சுக்கணும். அதனால்தான் இப்ப ரத யாத்திரையும் அவர் வெளியில வந்து அனைவருக்கும் அப்படி அது தெரியல. நான் இருக்கும்போது நான் இந்தியாவுக்கு வந்த போது ஏதாவது ரத யாத்திரை நடக்குமா, எந்த ஊர்லயாவது நான் இருப்பேனா அப்படின்னு தெரியல. ஆனா பிரபுபாதருடைய கிருப்பை பல ஊர்கள்லயும் ரத யாத்திரை நடக்குது. அது சில இடங்கள்ல வந்து பூரியில நடக்கிற அதே நாள் சில இடங்கள்ல நடக்கும். வெவ்வேறு கன்வீனியன்ட் டேட்ஸ்ல பல ஊர்கள்ல நடக்கும். எப்ப எப்படி கொடுத்து வைக்குதுன்னு. ஆனா எப்படி இருந்தாலுமே அதுல அந்த ஜெகநாதரை வந்து ரோட்ல இத்தனை மக்கள் வெள்ளத்துல பாக்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு புல்லரிக்க கூடிய அனுபவம் தான். ரொம்பவே அருமையா இருக்கும். அவர் வந்து நம்மளை பார்க்க வெளியில வந்திருக்கார் அப்படின்னு இத்தனை வெள்ளமான கூட்டத்திலயும் கண்டிப்பா நம்ம மனதையும் அவர் அறிவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம பாக்குறது
ரொம்ப நல்ல அனுபவம். எல்லாரும் நாளைக்கு பெங்களூர் நம்ம சேஷாத்ரிபுரம் கோயில்ல நடக்க போற ரத யாத்திரைக்கு நல்லா போயிட்டு வாங்க. உம் அனுபவிச்சு நாளைக்கு தான் மாதாஜி நாளைக்கு தான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நாளைக்கு தானே போயிட்டு வாங்க. நாளைக்கு 3:30 ஸ்டார்ட் ஆகி 8:30 மணிக்கு முடியுது. போதும் மாதாஜி, வருஷம் வருஷம் போயிடும். அதான் சூப்பர், நல்லா போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க மாதாஜி. எனக்கும் சேர்த்து ஜெகநாதர் கிட்ட வேண்டிக்கோங்க. இன்னைக்கும் போய் சேவிங் செஞ்சுட்டு வந்தோம். நாளைக்கும் இருக்கும் சேவிங். நாளைக்கு நிறைய சேவிங் இருக்கும் மாதாஜி, கிச்சன்ல எல்லாம். கரெக்ட் மாதாஜி, நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க. வாங்க எவ்வளவு ஆளுங்க செஞ்சாலும் இருக்குது மாதாஜி சேவை.